ज्योतिरसामृतं ब्रह्म भवस्वराभवां श्रीमहाविष्णुराज्ञेया यजमानस्य उपात्त समस्तदर्गक्षयद्वारा श्री परमेश्वरस्य श्री परमेश्वरावसनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्योपरि पञ्चम्यां वासरः वासरस्तु सौम्यवासयुक्तायां शुभनक्षत्रां शुभयोग शुभकरणजयमङ्गलविशेषविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य मौद्गल्यस्य गोत्रः किशोर शर्मनामधेयः मौद्गल्यस्य गोत्रोद्भवस्य किशोर शर्मनामधेयस्य तद्धर्मवत्याः साहिती नामदेवत्याः यजमानस्य कुमार्त्याः श्रीलक्ष्मी साई श्रेया नामधेयस्य यजमानस्य कुमारस्य श्रीलक्ष्मी साई श्रेया नामधेयस्य यजमानस्य कुमारस्य वेंकटकार्तिकेय शर्मनामधेयस्य सह कुटुंबानां नमस्कारः చెప్పండి మమ గోమహాలక్ష్మి అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం మమ నూతన గృహ ప్రవేశే గోమహాలక్ష్మి దేవత పూజాంచ కరిష్యే నమస్కారం చేసుకోండి మనసులో గోమాత్రే నమః చెప్తారు గోమాత్రే నమః అనుకుంటూ అక్కడ అమ్మవారికి లక్ష్మీ అమ్మవారు కాబట్టి అక్కడ పూజ చేసుకుంటారు गोमहालक्ष्मी नमो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि सुवर्ण रत्न खचित हेम सिंहासनं समर्पयामि आवाहष्टामयो भवस्तान भवत्यतदातना महेरणाय चित्ततेजोमश्चपदमार संस्कृति भाजे देहनः सतीरव मात्रः तस्माहरङ्गमा भवयस्य क्षया जन्मदा आपोदनीयधाजनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धा आचमनीयं सम्रार्धौ वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रयत्नार्पि पुष्पार्पणं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं वरस्ताद्वायुष्यमुद्रियं प्रतिपञ्चशुभ्रयज्ञोपवीतं परमस्तेजः यज्ञोपवीतार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि गन्धद्वारा दुराधरुषानित्यपुष्टाञ्जलेशनीमेश्वदेवं सर्वभूतानां तामेहोपपूजयस्यम् अलङ्कारार्थं समर्पयामि पूर्वाक्षतान् पुष्पैः पूजयामि ओम श्री गोमहालक्ष्मी नमो नमः नमः ओम सर्वभ्ये नमः ओम परमात्मकाय नमः ओम वाच्ये नमः ओम पद्मालय ओम रघुये नमः ओम सुगत्ये नमः ओम विद्याये नमः ओम सर्वभोगकटुकाय नमः ओम रघुये नमः ओम विभूतिये ओम वाच्ये नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्माये नमः ओम शुद्धये नमः ओम स्वाहाये नमः ओम सुधाये नमः ओम सुधाये नमः ओम धन्याये नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टाये नमः ओम विभावर्ये नमः ओम आदित्ये नमः ओम दित्ये नमः ओम दीप्ताये नमः ओम याये नमः ओम करुणाये नमः ओम लोकनात्रे नमः ओम लोकनात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम पद्माक्षी नमः ओम पद्मसुन्दर्ये नमः ओम पद्माध्वाय नमः ओम पद्ममुख्ये नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमाये नमः ओम पद्ममालाधराय नमः ओम देव्ये नमः ओम पद्मन्ये नमः ओम पद्मगन्धन्ये नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम संप्रसन्नाय नमः ओम बिल्वनिलयाय नमः ओम वरारोहाय नमः ओम यशस्विन्ये नमः ओम वसुन्धराय नमः ओम उदाराङ्गाय नमः ओम हरण्ये नमः ओम हेममारण्ये नमः ओम धनधान्यकर्त्रे नमः ओम शुद्धये नमः ओम स्त्रेण सौम्याय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम ब्रह्मवेस्मृतान् सर्वभद्रपवारिण्ये नमः ओम नवदुर्गाय नमः ओम महाकाल्ये नमः ओम ब्रह्मविष्णुशुभात्मकाय नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः ओम श्री गोमहालक्ष्मी देवताये नमो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्प
अदो देव शरदस्तम
सर्वस्य औद्धर्य सुभद्रोद्भवस्य विश्व सर्वनामधेयस्य द्रौपद्याः साहिके नामदेवत्याः आयमानस्य कुमारत्याः श्री लक्ष्मी साई श्रेयानामधेयस्य आयमानस्य कुमारस्य वेंकटकार्तिकेय सर्वनामधेयस्य सह कुटुम्बानां नमस्कारः अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम शरीरे आरोग्यता सिद्ध्यर्थं धनकनक वस्तुवाहन योग्यता सिद्ध्यर्थं इतोपि परमेश्वर प्रसाद सिद्ध्यर्थं मम नूतन गृह प्रवेश अधिकार योग्यता सिद्धिद्वारा मम नूतन गृहेण समस्त वास्तुदोष समस्त नरघोष नरदिष्टि अंतर्दिष्टि अनितर्दिष्टि परदिष्टि सकल बंधुगण दिष्टिदोष निवारणार्थं सकल आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सकल श्रेयोभिवृद्ध्यर्थं मम गृहे समस्त वास्तुदोष निवृत्ति द्वारा सुकरास्ति नरास्ति अश्वास्ति अश्वास्ति सकल दोष निवारणार्थं नैऋतिकोण पंच पल्लव दोष निवारणार्थं मम जन्म नक्षत्र जन्म राशि वशातु नाम नक्षत्र नाम राशि वशातु जन्म अनुजन्म त्रिजन्म सांघातिक सामुदायिक वध नैनाशिक मानस लब्धोपग्रह वेद वशातु स्थानादि कालचेष्ट अनैसर्गिक दिग्बल वशातु भावग्रह अंगग्रह मारकग्रह भूतग्रह वशातु आदिभौतिक तापत्रय भूमि अंतरिक्ष दिव्य महोत्पाद दुस्वप्न दुष्यगुण दुर्निमित्त सूचित सूच्यमान भूत भविष्यतु वर्तमान कालत्रय परकीय मंत्र यंत्र तंत्र औषध सकल दोष निवारणार्थं सकल आयुष्य आरोग्यता सिद्ध्यर्थं मम नूतन गृहेण समस्त नरघोष नरदिष्टि दोष निवारणार्थं सकल बंधुगण दिष्टिदोष निवारणार्थं सकल श्रेयोभिवृद्ध्यर्थं नमस्कारं ఈ యొక్క నూతనంగా గృహాన్ని ప్రవేశం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క గృహంలో సమస్తమైనటువంటి వాస్తు దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దోషాలన్నీ కూడా నమస్కారం చేస్తున్నాం. అంటే మనకు ఒక ఇల్లు కట్టేటప్పుడు అండి ఈ యొక్క స్థలంలో ఏమైనా మనుషులు కానీ జంతువులు కానీ వ్యక్తులు కానివ్వండి లేదా ఈ గుంతలు తవ్వేటప్పుడు చిన్న చిన్న ఈ యొక్క ఇల్లు అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మనశ్శాంతిగా బతకడం.
నైమిషారణ్యం. ఆ యొక్క నైమిషారణ్యంలో సూత పౌరాణికుడైన ఒక మహర్షుల వారు ఉండేవారట. ఆయనకి కొంతమంది శిష్యులు కూడా ఉండేవారట. వాళ్ళందరి పేర్లు వచ్చేసరికి శౌనకాది మహర్షులు అంటారు వాళ్ళందరినీ. ఆ శిష్యులందరినీ ఎవరు పిలుస్తారు? చెప్పాలి మీరు మధ్యలో అప్పుడు పారసిస్తుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ శౌనకాది మహర్షులందరూ కూడా ఆ సూత పౌరాణికుడి దగ్గర రోజు చక్కగా విద్యాభ్యాసం చేస్తూ అంటే చదువుకుంటూ ఆయనకు కావాల్సినవన్నీ అందిస్తూ చక్కగా ఆయన దగ్గర విద్య నేర్చుకుంటూ ఉండేవారట. అయితే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రోజున ఈ సూత పౌరాణికుడిని అడిగారట, స్వామి మానవులు అనేకమైనటువంటి కష్టాలని కూడా అనుభవిస్తున్నారు, వాళ్ళందరికీ ఈ యొక్క కష్టాలు తొలగిపోవడానికి ఏదైనా ఒక మంచి ఉపాయం ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పి అడిగారట. అడిగితే ఆ రోజున ఆ యొక్క సూత పౌరాణికుడు చెప్పినటువంటి వ్రతమే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం. కాబట్టి వ్రతానాం ఉత్తమ వ్రతం, వ్రతాలన్నింటిలో కల్లా ఉత్తమమైనటువంటిది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అట. కాబట్టి ఆ యొక్క వ్రతం గురించి ఈ రోజున విశేషంగా మనకి ఆ యొక్క సూత పౌరాణికుల వారు శౌనకాది మహర్షులకు చెప్తూ మనకు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఆ సూత పౌరాణికుడు చెప్తున్నాడట, అయ్యా మీరు అడిగిన విషయాన్ని ఇంతకు మునిపే నారదుల వారు శ్రీ మహావిష్ణువుని అడిగి ఉన్నారు, కాబట్టి ఆ యొక్క కథ మీకు చెప్తాను వినండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తున్నాడట. పూర్వకాలంలో ఆ యొక్క నారదుల వారు ముల్లోకాలు తిరుగుతూ, ఆయన పేరే త్రిలోక సంచారి, అంటే ఎప్పుడు కూడా సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు, ముల్లోకాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాడు. గొప్ప పండితుడు ఆయన, జ్యోతిష్యం కనిపెట్టింది ఆయనే. మనకి ముహూర్తాలన్నీ కూడా ఉన్నంతకాలము సుఖ సంతోషాలతో ఉండి మరణించిన తర్వాత ఆ యొక్క సన్నిధికి చేరుకుంటారు అని చెప్పేసి చెప్పాడు. అయితే ఆ యొక్క వ్రతం పేరే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం. సత్యం అంటే నిజమని అర్థం. కాబట్టి మనం కోరుకున్నటువంటి కోరికని నిజం చేసే దేవుడు ఎవరండి? సత్యదేవుడు అన్నమాట. అందుకని ఆయనకి సత్యదేవుడు అని పేరు. కాబట్టి ఆ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చెప్పుకున్నాడట. అయితే నారదుల వారు అడుగుతున్నారట, స్వామి సరే వ్రతం పేరైతే చెప్పారు, ఆ వ్రతానికి ఏ దేవుడు అయినా యొక్క ప్రసాదాన్ని తయారు చేయవచ్చు. వరి నూక లేదా బియ్యం నూక, తర్వాత చక్కెర, తేనె, నెయ్యి ఇవన్నీ కూడా కలుపుకొని స్వామికి రవ ప్రసాద నైవేద్యం చేయాలట. అక్కడ ఒక కలశాన్ని స్థాపించారట. బాగా డబ్బున్న వారైతే బంగారు కలశం పెట్టాలట, లేదా వెండిది, లేదా ఇత్తడి, లేదా రాగి. ఇక్కడ గణపతి పూజ, పుణ్యాహవాసన, నవగ్రహ మండపారాధన, అష్టదిక్పాలకులు, పంచలోక పాలకులు, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు వీళ్ళందరినీ కూడా ఆవాహన చేసుకున్నాక ఎదుక స్వామి వారి పూజ చేయాలట. వాళ్ళందరికీ పూజ చేసుకున్నాక అక్కడ స్వామికి ముందుగా పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాలట. పంచామృతాలు అంటే ఏంటి? పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, చక్కెర. 5 వచ్చాయా? కాబట్టి ఈ యొక్క 5తో చక్కగా అభిషేకం చేయాలట. అభిషేకం చేసిన తర్వాత స్వామి వారికి అష్టోత్తర శతనామాలు, అంటే మన ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి పాలు తాగుతారా, కాఫీ, టీ అని అడుగుతారు కదా, అట్లాగే స్వామి కూడా మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథి కాబట్టి ఆయనకు కూడా మొహం కడుక్కోండి, కాలు కడుక్కోండి, అట్లా షోడశోపచార పూజలు 16 రకాల ఉపచారాలతో స్వామికి అర్చన చేసుకుని తర్వాత స్వామికి 108 నామాలతో స్వామిని చక్కగా పూజ జరుపుకొని చక్కగా ఈ యొక్క 5 కథలు విని యథాశక్తి బ్రాహ్మణులకి, బంధువులకి దక్షిణ తాంబూలాలిచ్చి చక్కగా అందరితో కలిసి భోజనం చేసిన మిదప ఈ యొక్క స్వామివారి వ్రతం అనేది పూర్తవుతుంది.
ప్రార్థయ. ఇది సత్యదేవుని వ్రతము. ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని నేను సంతానార్థమై సంతానం కోసము ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తున్నాను. నాకు పిల్లలు లేరు కాబట్టి పిల్లల కోసం ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తున్నాను అన్నాడు. అయితే ఆయన మనసులో అనుకున్నాడు, ఓహో అయితే మనకు కూడా పిల్లలు లేరు కాబట్టి ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తే కలుగుతారనమాట అని చెప్పి మనసులో అనుకొని ఆయన వ్యాపారం అంతా ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్ళాడట. ఇంటికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ భార్య పేరు వచ్చేసరికి లీలావతి. ఏం పేరు? లీలావతి. ఆ లీలావతిని ఇలారా అని చెప్పి పిలిచాడట. లీలావతి నరామ్మ అని చెప్పి ఆ లీలావతి మొత్తం విషయం అంతా కూడా చెప్పాడట. ఏమని? ఇలా నేను పలానా మహారాజు గారిని చూశారు, వ్రతం చేస్తే మనకి సంతానం కలుగుతుందట. కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైతే పిల్లలు కలుగుతారో అప్పుడు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేద్దామన్నాడట. చూడండి ఎంత అన్యాయం. ఎవరైనా మామూలు పూజ చేసి స్వామి నాకు పలానా కోరిక తీర్చబోయాని అడుగుతాం. ఆయన నా కోరిక మొత్తం తీరాక నీకు వ్రతం చేస్తానన్నాడట. సరే, ఆ విషయాన్ని ఎవరు విన్నారు? సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి విన్నాడు. సరే వీడు ఇప్పుడు కాకపోతే మళ్ళీ ఆయన చేస్తానన్నాడు కదా అని ఆయన కూడా నిలబడిపోయాడు. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈయన వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆవిడ ఆ యొక్క లీలావతి భర్తతో వసించి 10 నెలల గర్భవతం వచ్చి మంచి ఆడపిల్లకి జన్మనిచ్చిందట. ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంది? శుక్లపక్ష చంద్రుడి వల్ల, అంటే పౌర్ణమి నాడు గారి ఖజానాలో పడ్డారట. పడి ఆ డబ్బులన్నీ కూడా దోచుకొని వాళ్ళకి కనపడే విధంగా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారట. వస్తూ వస్తూ ఈ మామూలు ఎక్కడైతే పడుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఆ డబ్బులన్నీ అక్కడ పెట్టేసేసి వాళ్ళిద్దరు కూడా చక్కగా అక్కడికక్కడే మాయమంటే అంతర్ధానం అయిపోయారట. అయిపోయేసరికి ఈ లోపల రాజభటులు వచ్చారు. వచ్చి డబ్బులేమో మామ అల్లుడి దగ్గర వాళ్ళ డబ్బులన్నీ తీసుకొని మళ్ళా అడవ ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారట. ఈ కథ 4వ దాంట్లో కూడా కంటిన్యూ చేస్తుంది. తృతీయోధ్యాయ కథా సమాప్తః. స్వామి నమస్కారం చేసుకుని చెప్తున్నాడు, స్వామి మీ యొక్క మాయలో పడి దేవతలే నిన్ను గుర్తించలేరు, ఇంకా మానవులు మేమంతటా వాళ్ళము, కాబట్టి మమ్మల్ని క్షమించు స్వామి, తప్పకుండా నేను ఈ యొక్క వ్రతాన్ని తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి అన్నాడు. అనేసరికి స్వామి వల్ల సంతోషం చెంది వాళ్ళిద్దరు ధనాన్ని కూడా మొత్తం వల్ల వాళ్ళని తిరిగి చేసేసి చక్కగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పి చెప్పారు. అయితే ఈ లోపల వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వాటర్ రేవు దగ్గరకు వచ్చారు. వచ్చి ఒక దూతను పంపించారట. మేము వచ్చామని చెప్పి ఇంట్లో చెప్పి రాకు అని చెప్పి పంపించారట. పంపించేసరికి ఈ లోపల లీలావతి కళావతి ఏం చేస్తున్నారు, ఇంట్లో కూర్చొని సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తున్నారట. వ్రతం చేస్తూ ఉండేసరికి సరేనని చెప్పి ఈ దూత వచ్చి చెప్పాడు, అమ్మా మీ భర్త అల్లుడు ఇప్పుడే వచ్చారనగానే వెంటనే లీలావతి లేచి, అమ్మాయి నేను మీ నాన్నగారిని చూడడానికి వెళ్తున్నానమ్మా, నువ్వు పూజ అంతా చేసుకొని నిదానంగా రా అన్నదట. అనేసరికి ఈ లోపల సరే ఆవిడ పాటికి ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది. ఈ అమ్మాయిని హడావిడి పెట్టేసరికి ఈ అమ్మాయి ఏం చేసి ఈసారి మళ్ళీ వచ్చిందట. వచ్చేసరికి నిజంగానే అల్లుడు బతుకున్నాడట. అయితే ఈ యొక్క వింతను చూసి అందరూ కూడా ఇదంతా కూడా సత్యనారాయణ స్వామి మహిమ అని చెప్పి ఆ నలుగురు కూడా అక్కడే కూర్చొని మళ్ళీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుని వాళ్ళు ఉన్నంత కాలము ప్రతి పౌర్ణమికి ఈ యొక్క వ్రతం చేశారట. అంటే ప్రతి నెల కూడా వ్రతం చేసుకున్నారట. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఉన్నంత కాలం ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుని ఉన్నంత కాలం సుఖ సంతోషాలన్నీ కూడా అనుభవించి పిదప మరణించిన తర్వాత స్వామి యొక్క సన్నిధి కంటే వైకుంఠానికి చేరుకున్నారట. ఆ విధంగా ఎవరైతే ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పి స్వామి వారు మనకు చెప్తున్నారు. ఎవరైనా వ్రతం చేయలేని వారు కానీ లేదా వ్రతం చేస్తున్నప్పుడు కానీ చూసినా లేదా ఈ యొక్క కథలు చదువుకున్నా లేదా విని స్వామి వారికి యథాశక్తి, అంటే మన శక్తి కూడా అక్కడ స్వామికి దక్షిణ సమర్పించి ఆ యొక్క స్వామి అక్షతలు ఎప్పుడైతే మన మీద వేసుకుంటామో ఆ యొక్క వ్రతమంతా కూడా చేసినటువంటి ఫలితం కలుగుతుందట. అథా చతుర్థోధ్యాయ కథా సమాప్తః.
చక్కగా ప్రజారంజకంగా పరిపాలన చేస్తూ చక్కగా ప్రజలందరినీ కూడా కన్నబిడ్డల వలె మన ఇంట్లో మన పిల్లల్ని ఎలా అయితే పెంచుకుంటామో ఆ విధంగా అందరినీ కూడా చూసుకునేవాడు. అయితే எனக்கு వేటాడటం అంటే చాలా ఇష్టం అట. అయితే పూర్వకాలంలో గ్రామాలన్నీ మామూలుగా ఇట్లా సిటీలు ఉండేవి కాదు. గ్రామాలు అయ్యేసరికి గ్రామాల మీద ఈ పురుడు సింహాలు ఇవన్నీ పడి ప్రజలందరినీ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండేది. ఆ సమయాల్లో వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, మహారాజులందరూ కూడా వారానికి ఒకసారి నెలకోసారి వేటకొచ్చి ఆ జంతువులు చంపి వీళ్ళందరినీ కూడా రక్షించేవారు. అయితే ఈ తన రాజ్యానికి వచ్చాడు. ఆ రాజ్యానికి వచ్చేసరికి అక్కడ నిజంగానే తన 100 మంది కుమారుడు బతికే ఉన్నారట. చక్కగా సుభిక్షంగా ఉందట. ఎటువంటి ఇబ్బందులు అనేవి లేవట. ఇవన్నీ కూడా చూసి ఆ మహారాజు గారి ఆ స్వామి అక్షతలు ఎప్పుడైతే మీద వేసుకుంటామో ఆయన యొక్క ఆశీస్సులు అనేవి తప్పకుండా ఈ యొక్క వ్రత ఫలితం అంతా కూడా మనకి కలుగుతుంది. అదేవిధంగా వేదంలో ఒక వాక్యం ఉంది, బ్రాహ్మణస్య ముఖమాసీత్ బాహు రాజన్యకృత ఊరు తదస్య యద్వైశ్య అధ్యాగం శూద్రో జాయిత. అంటే బ్రాహ్మణస్య ముఖమాసీత్, శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ముఖంలో నుంచి బ్రాహ్మణులందరూ పుట్టారు. ఇప్పుడు మేమున్నా దాదాపు ఎన్ని గంటలైనా మంత్రం చెప్పడం నాకు నోరు నొప్పి అనిపిస్తుంది. ఇంకో వ్రతం చేయమని చేస్తాం. అట్లా ఎంతసేపు అయినా మంత్రం చెప్పగలిగే శక్తి భగవంతుడు బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చారు. అందుకనే వాళ్ళు మీరు గుళ్ళల్లో ఉండి చక్కగా ఈ యొక్క అర్చకత్వం చేసి చక్కగా పూజలు దేవుడికి సేవ చేయాలని చెప్పి అందరికీ కూడా ఇచ్చారు. అదేవిధంగా బాహు విష్ణువు యొక్క చేతుల్లో నుంచి రాజులందరూ పుట్టారు. మీరు వినే ఉంటారు, కొంతమంది రాజులు 100 ఏళ్ళు యుద్ధం చేశారు, 50 ఏళ్ళు యుద్ధం చేస్తారు. ఒక గంట కత్తి తిప్పండి, చేతులు నొప్పులు రావు. వాళ్ళు ఎలా చేశారు, వాళ్ళు ఇచ్చిన వరం ఏంటి, ఎంతసేపు అయినా యుద్ధం చేయగలరు. తర్వాత గురు తలస్య యద్వైశ్య, గురు అంటే తొడలని అర్థం. ఈ తొడల్లో నుంచి చెట్టుగారందరూ పుట్టేస్తారు, వైశ్యులందరూ కూడా. వాళ్ళు ఎంతసేపు అయినా కూర్చొని వ్యాపారం చేస్తారు. ఈ పాటికి చాలా మంది కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చింటాయి, అవునా? వాళ్ళు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకైనా వ్యాపారం చేయగలరు. అధ్యాపం శూద్రోజాయిత అంటే పాదాల నుంచి మిగతా వర్ణాల వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు. అంటే అందరూ స్వామిలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. ఈ మిగతా వాళ్ళు చేసేటటువంటి పనులన్నీ కూడా బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, రాజులు చేయలేరట. ఒక గంట ఇదేమైనా ఎత్తమానండి, మనకి నొప్పులు వస్తాయి, చేయలేము. కాబట్టి ఆ విధంగా అంతే ఈ యొక్క వ్రతం చేసుకునేటటువంటి వారందరూ కూడా చక్కగా స్వామివారికి యథాశక్తి కథలు విన్న వారందరూ కూడా దక్షిణ సమర్పించి ఆ యొక్క అక్షతలన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే తల మీద వేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు 3 గంటలు కష్టపడ్డారు, వాళ్ళు లాస్ట్ లో కొట్టేస్తారు. అథ పంచమోధ్యాయ కథా సమాప్తః. वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् आवाहितपरिवारदेवतायै नमः वेदोक्त सुवर्णदिव्या मन्त्रपुष्पाञ्जलौ समर्पयामि रमासेज వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. 3 ప్రదక్షిణలు చేయండి అందరూ కూడా. కుడివైపుగా జరగండి. బాబా సంభవ రాహిమాన్ కృపజాదేవ శరణాగత వత్సల
అందరూ పలకండి. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యం చ దేహి మే పుత్రాన్ పౌత్రాన్ నపౌత్రాన్ చ దేహి మే జనార్దన ఆత్మ ప్రదక్షిణ ప్రార్థన నమస్కారం సమర్పయామి. నమస్కారం చేసుకోండి. అయ్యా మీరు ముందు పుష్పాలు వేసేసి మీరు అక్కడ పూజలు రండి. అమ్మ వరసలాపన మీరు నిదానం ఒక్కొక్కరు పుష్పాలు వేయండి. బట్టలు పెట్టేవాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారు. శర్మనామధేయస్య సహకుటుంబానాం యజమానస్య కులదేవత ఇష్టదేవత గ్రామదేవత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవత అనుగ్రహ కటాక్ష బల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ స్వామినః అష్టోత్తర శతనామ పూజార్చనం కరిష్యామి.
అహం సంప్రదతే నమః ప్రతి గృహ్ణామి అన్నవర సత్యనారాయణ నన్ను పాలించిన పరిశోధించిన నిన్ను విడనాడినే ముందులా నామర నిన్న అన్నవర సత్యనారాయణ అతి భక్తిగా నీ గదాని చేసిన క్షితిని ప్రసాదం కర్మలు గతమునటానే దురత జీవన అన్నవర సత్యనారాయణ ఏకాంతముగ నీవు రావాలని ఏకాదశులయందు చూడాలని ఏకాంతముగ నీవు రావాలని ఏకాదశులయందు చూడాలని మాకున్న కోరికలు తెలపాలని మాకున్న కోరికలు తెలపాలని సర్వ